હરે કૃષ્ણ સર્વને દંડવત પ્રણામ. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન પુલાઈ મેંગલોર તરફથી. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમની ચર્ચા હેતુ ઉપસ્થિત આપણે સર્વ આજે ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ 25મા શ્લોક તરફ, ત્રીજા સ્કંદના 15મા અધ્યાયના 25મા શ્લોક તરફ આગળ વધવા પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરી ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદની સાથે મંગળતાની કામના કરી અને આજના શુભ દિવસની શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધાન કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे. हरे कृष्ण सर्वने हरे कृष्ण प्रभु जी दादा प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम. हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सर्वने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः. शृण्वतां स्वकथा पुण्यश्रवणकीर्तनः. हृदयन्तोस्तय भद्राणि विदुनोते श्रोत्सताम्. हृदयन्तोस्तय भद्राणि विदुनोति स्फुरत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। यस नारायणी माताजी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે દંડવત કૃષ્ણ, પ્રણામ. બધાને દંડવત પ્રણામ. આજે ઓનલાઈન મંગલા આરતીમાં 113 ભક્તોએ હાજરી આપી હતી. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ એવો આજનો શ્લોક. અને કહીએ ને કે ભાગવતમ, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ એ ખાલી આપણે સાંભળીએ, ખાલી શ્રવણમ કરીએ ને તો 7 પેઢીનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. આપણે તો ઉચ્ચારણ પણ કરીએ છીએ અને જીવનમાં પણ એ જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો શરૂઆત કરીએ આજના શ્લોક દ્વારા. હરે કૃષ્ણ. કઈ કહી રહ્યા છો? ના ના, હરે કૃષ્ણ કહ્યું ખાલી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આનું કેવી રીતે રાગ લેવાનો છે? હરે કૃષ્ણ. વિશ્વભરી પરથી પ્રભુજી, વિશ્વભરી ઓકે. પરથી જ. ઓકે ઓકે ઓકે. એકવાર લેશો તમે? અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ પ્રભુજી, એકવાર ખાલી. ઓકે. યચ્ચ વ્રજન્ત્ય નિમિષા મૃષભાનુવૃત્યા દૂરે યમાયુપરિનઃ સ્પૃહણીશયશિલાઃ યચ્ચ यशिलाः भर्तुर्मित सुयशः कथनानुराग वैकल्य व्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गः यच्च व्रजन्त्य निमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिनः स्पृहणीयशीला भर्तुर्मिथ सुयशः कथनानुराग वैकल्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गः हरे कृष्ण. यच्च व्रतन्त्य निमिषां वृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिनः स्पृहणीयशिलाः भर्तुमिथः सुयसः कथनानुराग वल्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः
यच्च व्रजन्त्य निमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरि नः स्पृहणीयशीलाः यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीला भर्तुर्मितः सुयशसः कथाननुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गः भर्तुमिथः सुयशसकथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गा यच्च व्रजन्त्य निमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणि यशीलः यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गः यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीलः यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीला भर्तुरमितः सुयशसकथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गा भर्तुमिथः सुयशसकथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गा यच्च वज्रान्त्यनिमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीलः यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीला भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताग्नः भर्तुमिथः सुयशसकथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गा यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीला यच्च भर्तुमिथः सुयशसकथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गः
भर्तुं वैकल्यवासकलया यच्च व्रजन्ति निमिषामृषभानुवृत्त्या यमायः परिणः स्पृहणीयशीलाः यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकितकृताङ्गाः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकितकृताङ्गाः यच्च व्रजन्त्यमिषिभानुवृत्ता दूरे यया उपनः स्मरणीय शीलाः भर्तुमृतः सुयशस कथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताज्ञा यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीलाः यच्च भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृशणीयशीला भर्तुमिथः सुयशस कथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकितकृताङ्गा याच व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीला यच्च भर्तुर्मिथः सुयशः कथनानुराग वैकल्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गः
સ્લાઇડ દેખાય છે? હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. આપણે શબ્દાર્થ લઈ લઈશું. યત વૈકુંઠ, યત યત વૈકુંઠ, ચ અને ચ અને વ્રજંતી જાય છે, વ્રજંતી જાય છે. અનિમિષા દેવોના અનિમિષા દેવોના વૃષભ વડા વૃષભ વૃષભ અનુવૃત્યા પગલે ચાલીને ચાલીને દૂરે દૂર રહેલા દૂરે રહેલા યમઃ નિયામક સિદ્ધાંતો યમઃ નિયામક સિદ્ધાંતો હિ નક્કી નક્કી ઉપરી ઉપર નહ અમારા અમારા સ્પૃહણીય ઈચ્છવા યોગ્ય ઈચ્છવા યોગ્ય શીલાહ સારા ગુણો સારા ગુણો ભરતુઃ ભગવાનના ભગવાનના મિથ એકબીજા માટે એકબીજા માટે સુયશઃ મહિનામાં મહિનામાં કથન વર્ણનો વડે કથન વર્ણનો વડે અનુરાગ આકર્ષણ આકર્ષણ વૈકલ્પ્ય દિવ્ય ભાવ દિવ્ય ભાવ બાષ્પકલયા આંખોમાં અશ્રુ બાષ્પકલયા આંખોમાં અશ્રુ પુલકીકૃત રોમાંચિત થયેલા રોમાંચિત થયેલા અંગા શરીરો શરીરો યસ પરેશા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ બાઈ શ્રી શીલા પ્રભુપાદ. શ્રી શીલા પ્રભુપાદ નો જય હો. ભગવાનના ગુણગાન સાંભળવાથી તથા પરમાનંદથી જે મનુષ્યોના શારીરિક લક્ષણો બદલાય છે, શ્વાસોશ્વાસ ભારે થાય છે અને પરસેવો થાય છે, તેઓ ધ્યાન, તપ વગેરેની પરવા કરતા નથી, તો પણ તેમને ભગવાનના ધામમાં ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનનું ધામ ભૌતિક વિશ્વની ઉપર છે અને બ્રહ્મા તથા બીજા દેવો પણ તેની ઈચ્છા કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. નિત્ય સચી માતાજી, પેલું જે પેરેગ્રાફ છે રીડ કરશો પ્લીઝ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો જય. ભગવાનનું ધામ ભૌતિક વિશ્વની ઉપર છે એમ અહીં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે. જેમ આ પૃથ્વીની ઉપર સેંકડો હજારો ઉચ્ચ ગ્રહો આવેલા છે, તેમ દિવ્ય આકાશમાં લાખો કરોડો દિવ્ય ગ્રહો આવેલા છે. બ્રહ્માજી અહીં જણાવે છે કે દિવ્ય ધામ દેવોના ધામની ઉપર છે. મનુષ્ય જ્યારે ઈચ્છનીય ગુણોનો વિકાસ કરે છે ત્યારે જ તે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશી શકે છે. ભગવત ભક્તમાં બધા સદગુણોનો વિકાસ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમના 5મા સ્કંદના 18મા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે જે કોઈ મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય છે તે દેવોના સર્વ સદગુણોથી યુક્ત હોય છે. જેમ આપણા અનુભવમાં અજ્ઞાની મનુષ્યના યા હલકી જીવન સ્થિતિના મનુષ્યના ગુણો કરતા એક સુશિક્ષિત સજ્જનના ગુણોની વધારે પ્રશંસા થાય છે, તેમ ભૌતિક જગતમાં દેવોના ગુણો બહુ વખણાય છે. આ પૃથ્વી પર વસનારાઓના ગુણોથી ઉચ્ચ લોકમાંના દેવોના ગુણો શ્રેષ્ઠ કક્ષાના હોય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શીલા પ્રભુપાદની જય. પાછળ છે પ્રભુજી. યસ માતાજી, આપણે બીજાને પણ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોણ હતું નેક્સ્ટ? પ્રિન્સી માતાજી.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત શીલા પ્રભુપાદની છે. સ્પૃહણીય ગુણોનો વિકાસ સાધનારા પુરુષો જ ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એ વાતનું બ્રહ્માજી અહીં સમર્થન કરે છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ભક્તના ઈચ્છવા યોગ્ય ગુણોની સંખ્યા 26 હોવાનું જણાવ્યું છે. તે આ પ્રમાણે છે. ભક્ત બહુ દયાળુ હોય છે. તે કોઈની સાથે ઝઘડતો નથી. તે કૃષ્ણ ભાવનાનો જીવનના પરમ ધ્યેય તરીકે સ્વીકારે છે. તેના ચરિત્રમાં કોઈ દોષ જોઈ શકતો નથી. તે સદા ઉદાર, સૌમ્ય અને અંત બાહ્ય શુદ્ધ હોય છે. ભૌતિક જગતમાં પોતાની માલિકીનું કઈ છે એમ તે જાહેર કરતો નથી. તે સર્વ જીવોનું કલ્યાણ કરનાર હોય છે. તે શાંત તથા સર્વથા કૃષ્ણને શરણાગત હોય છે. તેને કોઈ સાંસારિક ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાની હોતી નથી. તે દીન તથા નર્મ હોય છે. હંમેશા સ્થિર રહે છે અને ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિને વશમાં રાખે છે. દેહ પ્રાણને ટકાવી રાખવા જેટલું જ ભોજન કરે છે. ભૌતિક દેહભાવ પાછળ તે કદી ગાળો થતો નથી. તે બધા પ્રત્યે આધાર ભાવ રાખે છે, પણ પોતે માન મેળવવાની આશા રાખતો નથી. તે બહુ ગંભીર, અનુકંપાયુક્ત અને મૈત્રીભર્યો હોય છે. તે કવિત્વયુક્ત હોય છે. સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં તે કુશળ હોય છે તથા નિરર્થક વાતોમાં તે મૌન રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ હર્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. એ જ પ્રમાણે શ્રીમદ ભાગવતમ 3 સ્કંદ 25મો અધ્યાય 21મા શ્લોકમાં સંત પુરુષની યોગ્યતાઓ જણાવી છે. તેમાં કહ્યું છે કે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરવા પાત્ર સંત પુરુષ બહુ સહિષ્ણુ તથા જીવ માત્ર પ્રત્યે દયાળુ હોય છે. તે પક્ષપાત કરતો નથી. તે મનુષ્યો તે જ પુણ્ય પ્રત્યે દયાળુ હોય છે. મનુષ્ય રૂપી નારાયણ કે દરિદ્ર નારાયણને ખવડાવવા માટે બકરા રૂપી નારાયણની હત્યા કરે એવો તે મૂર્ખ હોતો નથી. જીવ માત્ર પ્રત્યે તે અનુકંપા ધરાવે છે. તેથી તેનો કોઈ શત્રુ નથી. તે બહુ શાંતિપ્રિય હોય છે. ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરવાને પાત્ર મનુષ્યોના આ ગુણો છે. આવો મનુષ્ય ધીરે ધીરે મુક્ત થઈને ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ પામે છે. એ બાબતનું સમર્થન શ્રીમદ ભાગવતમના 5મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયના 2 શ્લોકમાં થયેલું છે. શ્રીમદ ભાગવતમના 2 સ્કંધના 3 અધ્યાયના 24મા શ્લોકમાં પણ જણાવ્યું છે કે અપરાધ રહિત થઈને ભગવાનના પવિત્ર નામનું રટણ કરવાથી જો ભક્તના દેહમાં ફેરફાર દેખાતો નથી કે તે અશ્રુપાત કરતો નથી, તો જાણવું કે તે કઠોર હૃદય વાળો છે અને તેથી હરે કૃષ્ણના પવિત્ર નામ સંકીર્તન પછી પણ તેના હૃદયમાં પરિવર્તન થતું નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. યસ નયન પ્રીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બીના માતાજી લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. આપણે ટાળવા જોઈએ એવા 10 અપરાધો છે. તેની નોંધ લેવી ઘટે. જે મનુષ્યો તેમના જીવન દરમિયાન ભગવાનનો મહિમા ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેમની નિંદા કરવી એ પહેલો અપરાધ છે. ભગવાનનો મહિમા સમજવા માટે લોકોને કેળવવા જોઈએ. તેથી જે ભક્તો ભગવાનના મહિમાનો પ્રચાર કરવામાં રચ્યા પચ્યા રહેતા હોય તેમની ક્યારેય નિંદા થવી ન જોઈએ. તે સૌથી મોટો અપરાધ છે. વળી વિષ્ણુનું પવિત્ર નામ અત્યંત મંગલ છે અને તેમની લીલા પણ તેમના પવિત્ર નામથી અભિન્ન છે. એવા ઘણા મૂર્ખ લોકો છે જેઓ કહે છે કે મનુષ્ય હરે કૃષ્ણ કે કાલી કે દુર્ગા કે શિવના નામનો જપ કરી શકે છે, કારણ કે તે સર્વ એક સમાન છે. જો મનુષ્ય એમ માને કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું પવિત્ર નામ અને દેવોના નામ તથા પ્રવૃત્તિઓ સમાન કક્ષાના છે અથવા વિષ્ણુનું પવિત્ર નામ એક દુન્યવી શબ્દ છે એમ જો તે માને તો તે પણ એક અપરાધ છે. જે આધ્યાત્મિક ગુરુ ભગવાનનો મહિમા ફેલાવે છે તેને સામાન્ય મનુષ્ય માનવો એ ત્રીજો અપરાધ છે. પુરાણો તથા અન્ય દિવ્ય સ્વયં પ્રગટ
ધર્મશાસ્ત્રો જેવા વૈદિક સાહિત્યને સાધારણ કોટીના જ્ઞાન ગ્રંથો માનવા એ ચોથો અપરાધ છે. ભગવાનના પવિત્ર નામને ભક્તોએ કૃત્રિમ મહત્વ આપ્યું છે એમ માનવું એ પાંચમો અપરાધ છે. અને વાસ્તવિક હકીકત એ છે કે ભગવાનનું નામ તેમનાથી અભિન્ન છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા હરે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ કી જય. યસ હેમા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે આ કૃષ્ણ. પવિત્ર ભગવાન નામનું રટન કીર્તન કરવું એ આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો સર્વશ્રેષ્ઠ સાક્ષાત્કાર છે. ભગવાનના પવિત્ર નામનું ફાવે તેમ અર્થઘટન કરવું એ છઠ્ઠો અપરાધ છે. ભગવાનના પવિત્ર નામ કીર્તન કરવાના જોરે પાપાચરણ કરવું એ સાતમો અપરાધ છે. ભગવાનના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરવા માત્રથી મનુષ્ય સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ શકે છે એમ જણાવ્યું છે. પરંતુ જો તે એમ માને છે કે આમ કરવાથી તેને બધા પ્રકારના પાપ કરવાની છૂટ મળી છે તો તે અપરાધનું લક્ષણ છે. હરે કૃષ્ણના કીર્તનને ધ્યાન, વ્રત, તપ કે યજ્ઞ જેવી આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સમાન ગણવું એ આઠમો અપરાધ છે. તેને કોઈ પણ સ્તરે સમાન ગણી શકાય નહીં. જે મનુષ્યોને પવિત્ર નામમાં રસ નથી તેને આગળ પવિત્ર નામનો મહિમા કહેવો એ નવમો અપરાધ છે. આધ્યાત્મિક વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન ભૌતિક સંપત્તિના માલિક છે એવા ખોટા ખ્યાલને વળગી રહેવું અથવા પોતે ભૌતિક દેહ છે એ માનવું એ 10મો અપરાધ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ. યસ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. સ્ત્રી વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદનો જય. ત્યારે ભગવાનના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરવામાં મનુષ્ય આ 10 અપરાધોથી મુક્ત બને છે ત્યારે પુલક આશ્રુ નામે દિવ્ય ભાવના દેહ લક્ષણો તેમાં વિકાસ પામે છે. પુલક એટલે આનંદના લક્ષણો અને અશ્રુ એટલે આંખોમાં આંસુ આવવા. અપરાધ રહિત થઈને જે મનુષ્ય પવિત્ર નામનું કીર્તન કર્યું છે તેમાં આનંદના લક્ષણો અને આંસુ આવવા જોઈએ. આવા મનુષ્યો ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય બને છે એમ આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહ્યું છે કે હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતી વખતે જો મનુષ્યમાં આ લક્ષણો ઉદય ન પામે તો જાણવું કે તે હજુ પણ અપરાધયુક્ત છે. આ સંબંધમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃત એક સરસ ઉપાય સૂચવે છે. આદિ લીલાના 8મા અધ્યાયના 31મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે મનુષ્ય જો શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આશ્રય લઈને હરે કૃષ્ણના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરે તો તે બધા અપરાધોથી મુક્ત બની જાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. શીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો સેવાઓ માટે. ઘણું બધું જાણવા મળ્યું આજના શ્લોકમાંથી. તો એને હવે આપણે વિસ્તૃતથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આ સ્ટેટમેન્ટ બ્રહ્માજી આપી રહ્યા છે એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે કે ઓલરેડી બ્રહ્માજી સૌથી ઊંચી શ્રેણી ધરાવે છે. આપણને બધાને ખબર છે ભૌતિક જગતની. અને બ્રહ્માજી આ સ્ટેટમેન્ટ આપી રહ્યા છે એટલે સમજવા જેવી બાબત છે. બહુ કહે ને કે મહત્વનું અને ઊંડું જ્ઞાન અહીંયા આપણને પૂરું પાડવાની વાત થઈ રહી છે ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમના માધ્યમથી. આપણે બધા સામાન્ય રીતે એવો વિચાર રાખતા હોઈએ ભગવદ્ ગીતા ભણીએ અને 6ઠ્ઠો અધ્યાય ભણીએ તો આપણને એવું આવે કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટેની જે તપસ્યા કરવાની વાત કરે છે એ ખૂબ કઠિન છે ને. જંગલમાં જવું, વર્ષો સુધી ધ્યાન કરવું, આ બધી યોગ પ્રક્રિયા જે આપણે યોગ પ્રણાલી જોઈએ છે એ બધી અત્યંત કઠિન છે. આપણને 5 મિનિટ માટે કોઈ શાંતિથી બેસવા કે તો આપણાથી બેસાતું નથી. એટલા માટે ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમનો આ શ્લોક બહુ જ જરૂરી છે જીવનમાં ઉતારવો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો ભગવાનની કથા સાંભળતું હોય, ભગવાનના ગુણોનું ચર્ચા કરતું હોય, કીર્તન કરતું હોય અથવા તો ભગવાનના ભક્તોની સેવામાં પોતાને વ્યસ્ત રાખતું હોય તો એ આધ્યાત્મિક રીતે ધીરે ધીરે ઉન્નત થાય છે અને આ જ બાબત એને વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત કરવા માટે મદદરૂપ થઈ બને છે. ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે આપણા હૃદયના અંદર ભગવાને જે ગુણોની વાત કરી છે
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે ગુણો કહી રહ્યા છે એ ગુણો કેવી રીતે વિકસાવવા એનું માધ્યમ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. અને શિલા પ્રભુપાદજી પણ આ શ્લોકના તાત્પર્યમાં એ જ સમજાવી રહ્યા છે આપણને કે વૈકુંઠ જે છે એ ભૌતિક જે બ્રહ્માંડ છે એટલે બ્રહ્માજી જે નિર્માણ કરેલું છે એ ભૌતિક બ્રહ્માંડ એનાથી પણ ઉપર છે અને ત્યાં જવા માટે ભક્તના અંદર અમુક ગુણો વિકસેલા હોવા જોઈએ અને આ બધા વિકસે છે ભક્તિ દ્વારા. આ શિલા પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવેલું છે. એક ભૌતિક જગતનું ઉદાહરણ લઈએ તો જ્યાં સુધી આપણે કોઈ બાબત માટે કેપેબલ થતા નથી ત્યાં સુધી આપણને એ શ્રેણી પ્રાપ્ત થતી નથી. એ આપણે બધા જાણીએ છીએ. જેમ કે સ્કૂલમાં, કોલેજમાં આપણે એક એક્ઝામ આપીએ છીએ, એમાં પાસ આઉટ થઈ અને પછી આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આપણે જેટલું ભણ્યા એ કેટલું આપણા આચરણમાં આવ્યું છે, કેટલું આપણે સમજ્યા છે એ આપણા એક્ઝામમાંથી ખબર પડે. એવી જ રીતે મનુષ્યનું આચરણ એને કરેલા કાર્યો અને કર્મમાંથી ખબર પડે છે કે એ કેવું આચરણ ધરાવે છે. અને જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, જે વૈષ્ણવોની સેવામાં પોતાને વ્યસ્ત રાખે છે, અવશ્ય એના અંદર આપણને તફાવત જોવા મળે છે. જો તફાવત જોવા ન મળતો હોય એનો અર્થ કે આપણે એને ખાલી વાંચવા પૂરતું અથવા તો સમજવા પૂરતું લઈએ છીએ, ના કે એને જીવનમાં ઉતારીએ છીએ. તો પ્રભુપાદજી અહીંયા સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે આ સ્ટ્રક્ચરને સમજવાનું છે અને જીવનમાં ઉતારી અને એ જે દૈવી ગુણો, જે 26 ગુણોની વાત કરે છે, ગુણો આપણા અંદર આપણે વિકસિત કરવા જોઈએ. આપણે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે સૌથી પહેલી વાત જે અહીંયા કહેવામાં આવેલી છે કે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતનો જે તફાવત છે એ સમજાવેલો છે. ભૌતિક જગત છે જ્યાં આપણે રહીએ છીએ ત્યાં બધું ચેન્જ થાય છે, ખબર છે ને, સમયની સાથે બધું બદલાઈ રહ્યું છે. એટલે જ કે છે પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે. શું કામ કે છે? એટલા માટે કે છે પરિવર્તન થાય છે, એ નિયમ છે, તમે એને બદલી નથી શકતા. તો તમે શું કરી શકો છો? તો તમે એના ઉપર ફોકસ કરો કે તમે જે કરી શકો છો. જે નથી કરી શકતા આપણે એના પર ફોકસ કરતા હોઈએ છીએ અને આપણો સમય બરબાદ કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે જોવું જોઈએ કે ભૌતિક જગતમાં શું છે. શરીર છે જેને આપણે યુઝ કરી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે પણ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા શરીરની. તો કે શરીર છે એ શરીર પણ બદલાય છે. કેવી રીતે? તો આપણને બધાને ખબર છે, બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાન આપણને કહે છે કે બાળક હોય છે, બાળકમાંથી યુવા થાય છે, યુવામાંથી વૃદ્ધ થાય છે, પછી શરીર ત્યાગી દે છે. તો શરીર પણ બદલાય છે. પરિસ્થિતિ એક જેવી રહેતી નથી. આજે કોઈના જીવનમાં દુઃખ છે, કાલે સુખ આવશે. આજે સુખ છે, કાલે દુઃખ છે ને. તો પરિસ્થિતિ પણ સમયે સમયે બદલાય છે. સંબંધો, આપણે રિલેશનની વાત કરીએ તો સંબંધો પણ બદલાય છે. આપણે એની ચર્ચા ગઈકાલે કરેલી છે એટલે આપણે આજે એના પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરતા નથી. જેનાથી આપણે ઉદર નિર્વાહ કરીએ છીએ એ ધન, સત્તા, આ બધું ચેન્જ થાય છે. આજે છે તો કાલે નહીં હોય, પરમ દિવસે છે તો પાછું નહીં હોય. એટલે આ નિયમ બધાને લાગુ થાય છે જે ભૌતિક જગતમાં જીવન વ્યતીત કરે છે. પણ વૈકુંઠ ભગવાનનું જે ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન, વૈકુંઠની વાત કરે, વૈકુંઠનો અર્થ જે થાય છે કે જ્યાં કુંઠા નથી. કુંઠાનો અર્થ એટલે શું ખબર છે ને? જ્યાં ભૌતિક દુઃખ ન હોય, ભય ન હોય, જન્મ મૃત્યુ, જરા વ્યાધિનું બંધન ન હોય, એ છે વૈકુંઠ, કે જ્યાં કુંઠા નથી. તો ભગવાનનું જે રાજ્ય છે એટલે ભગવાનનું જે સ્થાન છે, જે આપણને ભગવાન બોલાવી રહ્યા છે, જે આપણે પેલા હતા, એ ભૌતિક બ્રહ્માંડો જે છે એનાથી ઉપર છે. અને ત્યાં અસંખ્ય એવા આધ્યાત્મિક ગ્રહો આધ્યાત્મિક આકાશમાં સ્થિત છે. આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. એક લેવલ હોય તો આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. જેમ કે આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં એક્ઝામ આપીએ અને પાસ આઉટ થઈએ તો એ એક્ઝામ પરથી ખબર પડે કે આપણે કેટલું ભણ્યા છે, કેટલું જીવનમાં ઉતાર્યું છે, કેટલું સમજાણું છે, ત્યાં ખબર પડે. એવી જ રીતે જ્યારે ભગવાનના ધામમાં આજે 4 કુમાર છે એ હવે ભગવાનના ધામમાં જઈ રહ્યા છે, તો ત્યાં જવા માટે ગુણોની આવશ્યકતા છે. એવું નથી કે આજે તમે ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરી તો પહોંચી ગયા, નહીં. આ જ સમજવાનું છે આપણે કે આપણામાં આપણે શું ચેન્જીસ લાવવાનું છે. ભગવાનના ધામમાં જવું એટલે ખાલી હું ભગવાનને માનું છું એટલાથી પૂરતું થવાનું નથી. કે હા હું માનું છું, હું કૃષ્ણમાં માનું છું, નહીં, એટલાથી નહીં થાય. તો શું કરવું પડશે? તો કે ભાઈ ચેતનાની અંદર પરિવર્તન લાવવું પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, 1-2 એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે સમજીએ કે હું રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરતો હોઉં, બરાબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 16 માળા 32 માળા હું કરતો હોઉં ડેલી, રોજ. અને કોઈ પણ પ્રસંગ મારી સાથે એવી ઘટના ઘટિત થાય અને જો મારો એના ઉપર ક્રોધ આવે, મારો ક્રોધ વધતો જાય, અથવા તો જો હું જપ કરતો હોઉં અને તો પણ હું બીજાની નિંદા કરતો હોઉં,
જો હું જપ કરતો હોઉં, કથા કરતો હોઉં, કથા સાંભળતો હોઉં, તો પણ મારી અંદર જો અહંકાર વધતો હોય તો મારે વિચાર કરવો જોઈએ કે હું આ ભક્તિ કરી તો રહ્યો છું, પણ આ ભક્તિ શું મને બદલી રહી છે કે નહીં. આપણા બધા માટે બહુ મહત્વનું છે આ પ્રશ્ન, આપણને થવો જોઈએ કે હું આટલા સમયથી ભગવાનની ભક્તિમાં પોતાને વ્યસ્ત રાખવાનો પ્રયત્ન કરું છું, તો શું એનો કઈ અસર મારા ઉપર થઈ રહ્યો છે. તો આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. જો અહીંયા એક શબ્દ આપણને આપેલો છે કે કથાનુરાગ. કથાનુરાગ એટલે શું કે આકર્ષણ, કથનનું આકર્ષણ. આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. કથાનું આકર્ષણ એટલે એમ સમજી શકીએ કે આ શ્લોકનો આ બહુ મહત્વનો પાઠ છે. આ જે શબ્દાર્થ આવ્યો છે ને આપણને, આ બહુ મહત્વનો પાઠ છે. આ એટલા માટે મહત્વનો છે કે ભગવાનની કથા આપણે સાંભળીએ છીએ, તમે હું બધા બેસીને સાંભળીએ છીએ, બસ સાંભળવા પૂરતી સાંભળીએ છીએ, પણ એ કથા સાંભળ્યા પછી પ્રેમ જાગૃત થવો જોઈએ. ભગવાનના નામમાં આપણને હજી એવું લાગવું જોઈએ કે હા મારે આ જ કરવું છે, મારે ભગવાનના સમીપ જ જવું છે, મારે તો ભગવાનના સેવક તરીકે અલગ અલગ સેવાઓમાં વ્યસ્ત રહેવું છે. ભગવાનની સેવા, ભગવાનના ભક્તોની સેવા, વૈષ્ણવોની સેવા, ગુરુઓની સેવા, હા, આમાં મારે પોતાને વ્યસ્ત રાખવું છે. આવું થવું જોઈએ. તો આપણે હંમેશા આ કથા સાંભળીએ, કીર્તન કરીએ, ભક્તોની સાથે રહીએ, તો આપણે હંમેશા પૂછવું જોઈએ પોતાને કે જ્યારે હું ભગવાન વિશે ચર્ચા કરું છું, ભગવાનના અલગ અલગ જે આપેલા ગ્રંથો છે, શીલા પ્રભુપાદજીએ જે સરળ ભાવાર્થ લખીને આપ્યા છે, શું આ વાંચ્યા પછી મને આનંદ આવે છે કે પછી ભૌતિક જગતની જે સંસાધનો છે, ભૌતિક જગતની જે બાબતો છે, મને એમાં આનંદ આવે છે. આ પ્રશ્ન આપણને રોજ થવો જોઈએ અને રોજ આપણે એનું નોટ ડાઉન કરવું જોઈએ. તો આવી રીતે જો આપણે નોટ ડાઉન કરશું તો ધીરે ધીરે આપણને ખબર પડશે કે આપણી ભૂલ ક્યાં થઈ રહી છે. આ શ્લોકમાં આના જો આપણે તાત્પર્યમાં આવીએ ને, તો તાત્પર્યમાં આપણને મુખ્ય 4 વાતો સમજાવવા માંગે છે પ્રભુપાદજી. સૌથી પહેલું છે કે વૈકુંઠ જે છે એ ભૌતિક બ્રહ્માંડથી ઉપર છે. આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. અને બ્રહ્માજી પોતે ભૌતિક બ્રહ્માંડના કહીએ ને કે નિર્માણ કરતા એટલે સૌથી ઉપરના સ્થાન પર બેસેલા છે. હા, તો પણ એ વૈકુંઠની મહિમા કરે છે. સાંભળવા જેવી બાબત છે, સમજવા જેવી બાબત છે કે બ્રહ્માજી જેની પાસે બધું જ્ઞાન છે, હા, બધા વેદો અને શાસ્ત્રોને જાણે છે, બ્રહ્માજી એમની પાસે જ્ઞાન છે, એ પોતે વાત કરી રહ્યા છે વૈકુંઠ ધામની. આપણે ગઈકાલે પણ બ્રહ્માજીનું ઉદાહરણ લીધું હતું કે બ્રહ્માજીના જ્યારે એજ પૂરી થશે ત્યારે બ્રહ્માજી ત્યાં જશે. તો આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. ભૌતિક સફળતાનું પણ આવું જ છે કંઈક. એ પણ આપણને એવું લાગે છે કે ભૌતિક સફળતા આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તો એની સ્થિતિ પણ આધ્યાત્મિક સિદ્ધિની સામે નાની લાગે એવું આપણને લાગે છે. આપણે એવું કરીએ છીએ, જીવન એવી રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણને કોઈ કહે ને કે ભાઈ ભક્તિ કર, નહીં ભક્તિ નહીં થાય, કામ, હા કામ પેલા કરીશ. કેમ ભાઈ ત્યાં પૈસા મળે છે, લક્ષ્મી મળે છે, પણ લક્ષ્મીના નાથને કોઈને ભજવા નથી. હે, આપણે કહીએ કે ભાઈ મારી પાસે નોકરી છે, બિઝનેસ છે, મારો બિઝનેસ છે, કોઈ કે મારી પાસે ઘર છે. ગઈકાલે પણ આપણે ચર્ચા કરતા હતા, કોઈ કે નામ કે, હા, પણ આ બધું તો અહીંયા જ રહી જવાનું છે, ભેગું તો કઈ આવવાનું નથી આમાંથી. તો ચેતના વિશે વિચાર કરવો જોઈએ કે મારી આમાં ચેતના ક્યાં છે. ઘર છે બરાબર છે, ગાડી છે બરાબર છે, બધું ભગવાન દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે આપણને. તો એ જે ચેતના છે, જે આ બધું ભોગવાનું જે શરીરને હેલ્પ કરી રહી છે, એ ચેતના છે ક્યાં, આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. બીજી બાબત અહીંયા સમજાવવા માંગે છે કે સારા ગુણો એની મેળે નથી વિકસતા, એ વિકસાવવા માટે આપણને ભક્તિ જરૂરી છે. સંદર્ભો આપેલા છે 5.18.12, આપણે હમણાં ચર્ચા કરતા હતા. તો એની અંદર આપણને કીધું છે કે શુદ્ધ ભક્ત કોને કહેવાય છે. એના અંદર દેવી ગુણોનું વિસ્તૃત વર્ણન 13મા અધ્યાય, ભગવદ્ ગીતાના 13મા અધ્યાયમાં આપણને આપેલું છે કે એને જ્ઞાન કહેવાય છે. અને એ ગુણો પણ આપણા અંદર વિકસાવવા ખૂબ જરૂરી છે. ભક્તિના લક્ષણ વિશેની વાત કરીએ તો એ પણ આપણે એમ સમજવાનું છે કે ભક્તિ કરવાથી જે લક્ષણ આપણે અંદર આવવા જોઈએ એ લક્ષણ છે દયા. આવે છે કોઈ દિવસ? નમ્રતા. આપણે જેટલા નજીક જઈએ ને, નજીક ઇન સેન્સ કે જેટલું આપણે ભગવાન સમીપ જવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ ને, કે હું માળા કરીશ, હું વૈષ્ણવોની સેવા કરીશ, હું ભગવાનની સેવા કરીશ, હું ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરીશ, ત્યારે આપણે આ બધું કરીએ છીએ ને, તો ધીરે ધીરે આપણા અંદર આ ગુણો આવવા જરૂરી છે. આપણે રોજ નોટ ડાઉન કરવાનું છે કે આજનો આખો દિવસ આપણે આ ગુણોમાં હતા, શું આ ગુણો આપણે વિકસાવ્યા. ધીરે ધીરે આ નોટ ડાઉન કરવું જરૂરી છે. લાસ્ટમાં આપણે સમજીએ, લાસ્ટમાં આપણે ચર્ચા કરશું કે કેવી રીતે વિકસાવી શકાય છે આ ગુણો.
તો દયા છે, નમ્રતા છે, પછી સહનશીલતાની વાત કરીએ, સહનશીલતા છે, સત્યતા, હંમેશા સાચું બોલવું જોઈએ, સ્વચ્છતા, આંતરિક અને બાહ્ય સ્વચ્છતા પણ બહુ જરૂરી છે. શાંતિ, શાંતિનો અર્થ એવું નથી કે ચૂપ બેસવું ખાલી. શાંતિનો અર્થ છે કે આ ભૌતિક જગતના જે સંસાધનો જે આપણને વિચલિત કરે છે ને, એનાથી મુક્તિ, એને કહેવાય છે શાંતિ. સેલ્ફ કંટ્રોલ, ઇન્દ્રિય ઉપર નિયંત્રણ રાખવું, આ જરૂરી છે. અને બીજાના હંમેશા કલ્યાણનું વિચારવું છે. બીજાના કલ્યાણનું એટલે એવું નહીં કે આવે તો હું એને હેલ્પ કરી દઉં ભૌતિક જગતને, નહીં. આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર એની પ્રગતિ કેવી રીતે થાય કે એને અહીંયા જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં પાછું ના આવવું પડે, એની માટેના પ્રયત્નો કરવા, આને કહેવાય બીજાના કલ્યાણની ભાવના. બીજું, શિલા પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો ઉલ્લેખ કરીને 26 ગુણોની વાત કરે છે. તો એ પણ સમજવું જરૂરી છે. આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પણ જ્યારે ભણીએ છીએ ને લેવલ 3 ના અંદર, ત્યાં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ ને ત્યાં ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાય છે કે કોઈ કૃપાળુ હોય, કોઈ સાથે વાદ વિવાદ ન કરે, ઝઘડો ન કરે, નમ્રતાથી રહે, શાંતિભર્યું જીવન હોય, સ્વચ્છ હોય, નિષ્કામ કર્મ હોય, બીજાના હિતેચ્છુ એટલે કે બીજાના હિત માટે જે કાર્ય કરે અને બધું કૃષ્ણને સમર્પિત કરે, બધું ભગવાનને સમર્પિત કરે. તો આવો વ્યક્તિ પોતાના ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ લાવી શકે છે, ભક્તિ પ્રતિ સ્થિર થઈ શકે છે, ગંભીર થઈ શકે છે, બધા જીવ પ્રતિ દયાળુ ભાવ રાખે છે, મિત્રતાનો ભાવ રાખે છે. તો આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. જેમ જેમ આપણને પોતાને આ ક્વેશ્ચનો પૂછવા જોઈએ કે શું હું રોજ ભક્તિ કરું છું, તો ભક્તિ કરવાથી મારી ભક્તિ વધે છે, માન્ય છે. હું આજે 16 ની જગ્યાએ સમજો 32 માળા કરતો તો સારી વાત કહેવાય. 32 માળા એટલે હું વધારે સમય આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું, છે ને. પણ જો એના પછી પણ ગુણ ન વધે તો કોઈ ઉપયોગ નથી. હું કેટલા પણ તિલક ધારણ કરી લઉં, ધોતી કુર્તો પહેરી લઉં અને ગામમાં ફરતો હોઉં, બધા મને એ નજરેથી જોવે કે આ વૈષ્ણવ છે, પણ મારામાં વૈષ્ણવોના કોઈ ગુણ જો જોવા ન મળે તો એ મારું પતન કહેવાય. હું કેટલું પણ નામ સ્મરણ કરી લઉં, કેટલું પણ હું આખો દિવસ ભગવાનના કાર્યમાં રચ્યો પચ્યો પણ રહું ને, તો પણ મને વૈકુંઠ ધામની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. કારણ કે ત્યાં એક ગુણોની જરૂરત છે, એક કેપેબિલિટીની જરૂરત છે, એક લિમિટેશન છે ત્યાં પણ, કે જ્યાં સુધી તમે એને પાર નહીં કરો ને, એ ગુણો નહીં વિકસાવો ને, ત્યાં સુધી તમને ત્યાં એન્ટ્રી નહીં મળે. તો આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. બીજું તો આપણને બધાને ખબર છે, ભગવદ્ ગીતાના 18.54 એક શ્લોક આવે છે, જેમાં ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા, એ વાળો જે શ્લોક છે એની અંદર ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર જ્યાં સુધી થાય નહીં ને વ્યક્તિને, ત્યાં સુધી એ પ્રસન્ન ન થાય. પ્રસન્ન ઇન સેન્સ કે એને ખબર નહીં પડે કે શું કરવાનું છે ને શું નથી કરવાનું. એટલે આધ્યાત્મિક જીવનનું પરિણામ આપણા આંતરિક જીવનની શાંતિ છે. આ આપણને ભગવદ્ ગીતાના 18.54 ની અંદર ભગવાન સમજાવે છે. અને 9.14 આપણને દર વખતે આપણે જ્યારે ભક્તિ શાસ્ત્રીને બધું કરતા હોય ત્યારે હિઝ ગ્રેસ જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી વારે વારે આપણને આ સમજાવે છે 9.14 નંબરના શ્લોકના રેફરન્સથી, કે સતતમ કીર્તયંતો મામ. ખબર છે ને કે ભક્તોએ સતત ભગવાનનું કીર્તન કરવું જોઈએ. આને અહીંયા જે કથાનુરાગ જે કીધું છે ને, કથાનુરાગ, એની સાથે આપણે આને જોડી શકીએ છીએ કે સતત વ્યસ્ત રાખવું પડશે. શું કામ? શુદ્ધિકરણ માટે. પછી 10મા અધ્યાયમાં પણ એક શ્લોક આવે છે, 9 નંબરનો શ્લોક છે, મચ્ચિત્તા મદગત પ્રાણા. ખબર છે? એ શ્લોકમાં પણ એ જ કહે છે કે ભક્તો એકબીજા સાથે ભગવાનની કથા કરે છે અને એમાં આનંદ મેળવે છે, એમાં સંતોષ મળે છે. તો આ બધું સમજવું જરૂરી છે કે ભક્તોની એવું નથી કે ભગવાનની ચર્ચા કરે એટલે એન્ટરટેનમેન્ટ કરી રહ્યા છે. નહીં, એન્ટરટેનમેન્ટ નથી કરી રહ્યા. આનંદ એટલે આપણને એમ લાગે ને કે એન્ટરટેનમેન્ટ કરી રહ્યા છે. નહીં, એ પોતાને એકબીજાની સાથે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ઘણા બધા અનુભવ છે. તમે બધા પણ અલગ અલગ યાત્રાઓમાં જોડાશો અથવા જોડાયા હશો તો તમને પણ ઘણા બધા અનુભવ આવ્યા હશે કે વૈષ્ણવોના સાથે રહેવાથી જીવનમાં કેવું પરિવર્તન આવે છે. ભક્ત જો હોય ને એ કોઈ દિવસે કોઈનો દ્વેષ ન કરે, હંમેશા બધા પ્રત્યે મિત્રતાનો ભાવના રાખે, બધા પ્રત્યે દયાની ભાવના રાખે અને સારા ગુણો પોતાની અંદર વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કરે. એ ઓટોમેટિકલી આવે. વિકસાવવાનું ઇન સેન્સ કે ઓટોમેટિકલી આવે. તમે જો સિરિયસ થઈને, ગંભીર થઈને જો તમે ભગવાનના શરણમાં હો, વૈષ્ણવોની સેવા કરતા હો, તો એ ગુણો આપણી અંદર ઓટોમેટિક જોવા મળે છે. એટલે જ અહીંયા ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ 3.15.25 નો આપણને રેફરન્સ આપવામાં આવેલો છે.
કે સારા ગુણો બહુ જરૂરી છે જીવનની અંદર. હા, 5.18.12 નો પણ રેફરન્સ મૂક્યો. શું કામ મૂક્યો? કે એમાં પણ એ જ બતાવે છે કે કૃષ્ણ ભાવવાળા જે ભક્ત છે, જે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં સદા પોતાને વ્યસ્ત રાખે છે, એની અંદર દૈવી ગુણો સ્વાભાવિક રીતે પ્રગટ થઈ જાય છે. એની મેળે આપમેળે ધીરે 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 કરીને આવે છે. અને આ જ સંદર્ભ શિલા પ્રભુપાદજી અહીંયા આપીને આપણને સમજાવવા માંગે છે. કપિલ દેવની વાત કરવામાં આવી હતી 3.25.21, એટલે એમાં કપિલ મુનિના જે લક્ષણો છે એ સમજાવે છે કે એમની અંદર સહનશીલતા છે, દયાનો ભાવ છે, મિત્ર તરીકે જોવે છે, તિતિક્ષવ કારુણિકા કરીને જે શ્લોક છે એની વાત કરી રહ્યા છે. પછી ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ 5.5.2 ની ચર્ચા કરવામાં આવે છે, જેમાં ઋષભદેવની વાત આવે છે કે એ પણ આપણને સમજાવે છે કે આધ્યાત્મિક જીવનમાં વ્યક્તિ ધીરે 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 કરીને મુક્તિના માર્ગ તરફ આગળ વધી જાય છે. એટલે આ કેવી રીતે થાય છે? તો ખાલી ભક્તિ નહીં, પણ સાધુ સંગ પણ જરૂરી છે. સાધુ સંગ કરીને જો તમે ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો ને, તો ધીરે ધીરે આપણા ચેતનામાં પરિવર્તન આવે છે, આપણા સ્વભાવમાં ધીરે ધીરે પરિવર્તન આવે છે. એટલે શ્રીલા પ્રભુપાદજી 2.3.24 નો પણ સંદર્ભ આપે છે કે ભગવાનનું નામ સાંભળીને જો હૃદયની અંદર જો કોઈ પરિવર્તન ન થાય, તો એનો અર્થ છે કે હૃદય હજી આપણું એટલું કોમળ બન્યું નથી. હૃદય કઠોર અને કોમળ, આમાં બહુ મોટો તફાવત છે, સમજવા જેવું છે. કોમળ એટલે કેવું કે તરત ભગવાન માટે સમર્પિત થઈ જાય, અને કઠોર એટલે ક્યાં રાખવાનું છે? તો ભૌતિક જગતમાં સંકળાય નહીં ને એવું કઠોર રાખવાનું છે. આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. ઘણા બધા આપણને રેફરન્સ અહીંયા ભાવાર્થમાં જ મૂકીને આપેલા છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત મધ્ય લીલાની અંદર પણ કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનની કથા પ્રત્યે જે અનુરાગ ધરાવે છે એ લોકો, એવા ભક્તો વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો એની મેળે નથી જવાતું, એની માટે ઘણી બધી પ્રયત્ન કરવી પડે છે. અને એ જ શૃંખલા આપણે રોજ કરી રહ્યા છીએ. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ 1.2.17 રોજ આપણે લઈએ છીએ. શૃણવતા કથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન રોજ લઈએ છીએ. શું કામ? તો જ્યારે જ્યારે આપણે ભગવાનની કથા સાંભળીએ, વૈષ્ણવોની સેવા કરીએ, ગુરુની સેવા કરીએ, ભગવાનની સેવામાં જો આપણે સમય આપશું, ત્યારે ત્યારે ભગવાન આપણા હૃદયમાંથી અનર્થ વૃત્તિ જે છે, ખરાબ બાબતો છે, એ બધી ધીરે 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 આપણા અંદરથી કાઢી નાખે છે. એટલે આને કથાનું રાગ કહેવામાં આવેલું છે કે એનાથી આધ્યાત્મિક ગુણો, દૈવી ગુણો છે એ આપણામાં વિકસે છે, ને આપણે વૈકુંઠમાં જવા માટે કહીએ ને કે પોતાને તૈયાર કરીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ, એક બે એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. ભૌતિક જગતના રેફરન્સ લીધા, હવે થોડા એક બે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો આપણે સવારે ઉઠીએ છીએ, મોબાઈલ લઈએ હાથમાં અને કંઈક ને કંઈક ગોતીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ વિડીયો આવી ગયો આંખની સામે, હવે વિડીયો જોઈ રહ્યા છે. હવે થોડી વાર થશે ને, સેમ એવા વિડીયો ચાલુ થઈ જશે. અલ્ગોરિધમ લાગેલું હોય એને, તમે જે પ્રકારના વિડીયો જુઓ ને, હવે એ ચાલુ થઈ જશે. હવે રીલ પર રીલ તમે જોઈ રહ્યા છો, જોઈ રહ્યા છો, જોઈ રહ્યા છો. 10 મિનિટ જોયું, 15 મિનિટ જોયું, 20 મિનિટ જોયું. હવે શું થશે ને કે જે તમે જોઈ ગયા છો ને, હવે એના પર ચિંતન ચાલુ થશે તમારું. હવે જે જોઈ ગયા છે એ દિશા તરફ આપણું માઇન્ડ કામ કરશે. પરંતુ જો કોઈ ભગવાનની ભક્તિમાં 10-15 મિનિટ, અડધો કલાક, 1 કલાક, 2 કલાક પણ બેસે, અને એના મનમાં એવું આવવા માંડે ને કે ભાઈ મને કંટાળો આવે છે, કે મને નથી આમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવતો, આનો અર્થ કે એનું મન છે એ કઠોર છે, હજી ભક્તિ પ્રત્યે હજી કોમળ નથી થયું, હજી એ ભગવાનને સમજી નથી શકતો. અહીંયા આપણને પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે એક સાઈડ આપણે ભૌતિક જગતમાં સંકળાયેલા છે ને એક સાઈડ આધ્યાત્મિકમાં છીએ. તો આપણે ખરેખર શું કરવા માંગીએ છીએ? ભગવાનના સમીપ જવા આપણે તૈયાર છીએ અંદરથી? આપણે ખાલી ઉપરથી દેખાવો કરતા હોઈએ છીએ કે હા હું માળા કરું છું, હું ભગવાનના શરણમાં જાઉં છું, નહીં, પણ અંદરથી તો ઈચ્છા નથી થતી ને. તો આવી રીતે કોઈ દિવસે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થશે નહીં. આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણે વ્યાયામની પણ વાત કરતા હોય કે સવારનો સમય છે, એટલે એક ઉદાહરણ લઈ શકીએ આપણે કે બધા વ્યાયામ કરવા જાય છે, બરાબર છે, રોજ થોડું થોડું કરે, ડિસિપ્લિન રાખે, વ્યવસ્થિત થોડું થોડું વ્યાયામ કરતા હોય રોજ, તો એનું શરીર સ્વસ્થ રહે છે. સ્વસ્થ રહે છે કે નહીં? એકદમ વ્યવસ્થિત રહે છે. હા, કોઈ પ્રકારનું આપણે એમ કહીએ કે એને તકલીફ જોવા મળતી નથી. આ થઈ શરીરની વાત. આવી જ રીતે આત્મા માટે પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. સતત આપણે જપ કરવું જોઈએ, શ્રવણ કરવું જોઈએ, કીર્તન કરવું જોઈએ, સાધુ સંગ કરવો જોઈએ, ભગવાનની સેવામાં લાગવું જોઈએ, બીજાનું કલ્યાણ, બીજાના હિતનું કરવું જોઈએ. આ રોજ કરવું પડશે ડિસિપ્લિનની સાથે કરવાનું. એટલે ખાલી દેખાવો નથી કરવાનો, પણ આનાથી આંતરિક શુદ્ધિકરણ થવું જરૂરી છે. આખા દિવસમાં જે કાંઈ કરીએ છીએ ને, રાતના પૂછવાનું છે પોતાને
કે આજે મેં માળા કરી તો માળા કરતા સમયે હું કેટલી વાર ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકતો, મેં કેટલી વાર મનમાં ભગવાનનો વિચાર કર્યો, મેં કેટલી વાર ભગવાનના દર્શન કર્યા. આ અંદર પૂછવાનું છે. આપણે કરીએ છીએ એમ કે માળા હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, પણ ધ્યાન ક્યાં છે? માળા તો કરીએ છીએ પણ ધ્યાન ક્યાં છે? આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. ધ્યાન કોનામાં છે? કારણ કે જ્યાં ધ્યાન હશે ને ત્યાં આપણને આપણું મન લઈ જાય છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા પણ આપણને એ જ સમજાવે છે વારે વારે કે મારો ભક્ત થા, મારું ચિંતન કર, મને નમસ્કાર કર, તો એનાથી આપણે ભટકશું નહીં. આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. ઘણા બધા ઉદાહરણો છે, સમય થોડો ઓછો છે એટલે આપણે બધા ઉદાહરણો લેતા નથી. તો આ શ્લોકમાં આપણને સમજવા જેવી બાબત એ છે કે 4 કુમારોની જે વાત થઈ રહી છે, સનક કુમાર, સનંદન કુમાર, સનાતન કુમાર અને સતનક કુમાર. તો સનત કુમાર, તો આ 4 કુમારો જે છે આ ભગવાનના દર્શન માટે વૈકુંઠમાં જ્યારે પહોંચે છે તો ત્યાં જે ભૌતિક જગતની બહારના આધ્યાત્મિક પ્રદેશો હોય ને ત્યાં એમની એન્ટ્રી થાય છે અને એ લોકો એનું વર્ણન આ આખા 15મા અધ્યાયની અંદર કરી રહ્યા છે. એ જોવા જઈએ તો ભગવાનના ધામમાં એટલા માટે પહોંચે છે કારણ કે એવા ગુણો ધરાવતા હતા અને ત્યાં જઈને ત્યાંનું જે વાતાવરણ છે એ જોઈને એના હૃદયમાં કહે ને કે આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રગટ થાય છે. આપણને એમ લાગે કે આનંદ ખાલી ભૌતિક જગતમાં છે, ભૌતિક જગતમાં તો ખાલી દુઃખ છે, એટલે તો એને કીધું છે દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. સાચો આનંદ તો ત્યાં છે. હા, તો એ જ અહીંયા સમજાવે છે. અને પછી સાતમા દ્વાર પાસે જઈને જે જય વિજય છે એ દ્વારપાલ એમને ત્યાં મળે છે અને પછી આગળનું જે કાંઈ પણ ઘટના થાય છે એ ઘટના આપણી સાથે શેર કરે છે. આ સમજવું જરૂરી છે કે વૈકુંઠમાં પહોંચ્યા શું કામ, શું હતું? તો એમણે જે ભગવાન પ્રત્યેનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હતું, જે યોગ સિદ્ધિ હતી અને જે ભક્તિ હતી ને એમાં આધ્યાત્મિક રીતે ઉન્નત હતા. આપણે પણ ભક્તિ કરીએ છીએ, નો ડાઉટ. આપણે પણ માળા કરીએ છીએ, આપણે પણ મંગળા આરતીમાં જોડાઈએ છીએ, આપણે પણ ભગવાનના મંદિરમાં જઈને સેવાઓ આપીએ છીએ, આપણે પણ ઘણી બધી સેવા, પણ એની પાછળ આપણો ભાવ કયો છે આ આપણે કોઈ દિવસ પૂછ્યું જ નથી ને આપણને. તો આ સમજવું જરૂરી છે કે ભગવાનના દર્શન માટેની એક તલબ હોવી જોઈએ. જેમ આપણને કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય તો આપણે કેવું મનમાં ધારણા કરી લઈએ છીએ કે નહીં, મારે આ યરમાં આ કરવું જ છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મારે આ યરમાં આટલું કમ્પ્લીટ કરવું જ છે, આવી આપણી ધારણા રહેતી. સ્કૂલ કોલેજમાં હતા તો જ્યારે ઇસ્કોન સાથે જોડાયા નહોતા એની પહેલા આપણી ઘણી બધી ધારણા હતી કે મારે અહીંયા સુધી કરવું જ છે. આવી ધારણા આપણી હોવી જરૂરી છે કે મારે આ જે દેહ પ્રાપ્ત થયો છે આ દેહમાં મારે એટલીસ્ટ એટલું તો ભક્તિ કરવી છે કે ફરી પાછું મને આ ભક્તિથી અળગું ન થવું પડે. એટલે મને કોઈ પણ જન્મ મળશે પણ એમાં મને ભક્તિ મળે, વૈષ્ણવ કુટુંબમાં મારો જન્મ થાય એટલીસ્ટ ભક્તિ થવી જોઈએ. એટલા શુદ્ધ એટલા ગુણો વિકસાવવા જોઈએ. આપણને એમ થાય છે કે અંતિમ સમયે ભગવાનનું સ્મરણ કરી લેશું, વયા જશું. અરે પણ ત્યાં જશું પાછા નીચે મોકલાવશે. કેમ? ગુણો નથી આપણી અંદર. સમજાય છે? આપણને એવું થાય કે ક્યાં કોઈ જોવાનું છે, ભગવાનને તો બધી ખબર પડે છે ને, ભગવાન તો જાણે છે ને આપણા હૃદયમાં બેસીને કે શું કરીએ છીએ શું નહીં, છે ને. દૃષ્ટા અનુમંતા કરીને આપણે ગઈકાલે પણ જે ભગવદ્ ગીતાનું ચાપ્ટર ચાલી રહ્યું હતું એની અંદર આપણે શીખી ગયા છે. બીજી અહીંયા વાત થાય છે કે ભાઈ આસુ ને એની વાત થાય છે તો આપણને એ પણ સમજાય છે કે ખાલી દેખાવો કરવાનો નથી. ઘણા બધા લોકોને એવું થાય કે જયારે ટેમ્પલમાં જાય તો આંખોમાંથી આંસુ આવે તો આપણને એમ થાય લાવ એને આંસુ આવે ને હું પણ આંસુ કાઢું. એની મેળે થવું જોઈએ, અંદરથી શરીરના અંદર રોમાંચ થવો જોઈએ. હા, જ્યારે ભગવાનની વાત થાય, જ્યારે ભગવાનના ગુણોની ચર્ચા થાય, જ્યારે કીર્તન થતું હોય ત્યારે આપણને રોમાંચ થવો જોઈએ. આ એક લક્ષણ છે કે આપણી અંદર દૈવી ગુણોનો પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે. આ એક લક્ષણ છે. પછી 10 નામ અપરાધની પણ વાત કરે છે. અલગ અલગ જે 10 નામ અપરાધ છે આપણને બધાને ખબર છે એટલે હું વિસ્તૃતલી ચર્ચા કરતો નથી. જેમ કે ભગવાનના ભક્તોની નિંદા ન કરવી જોઈએ, આ બહુ જરૂરી છે. ગુરુને લોકો સામાન્ય મનુષ્ય તરીકે જોવે છે. અરે ગુરુ છે, ભગવાનને જોડવા માટેનો એક કડી છે. ગુરુ જ નહીં હોય તો ભગવાનના સમીપ કોઈ દિવસે નહીં જઈ શકશું, અજ્ઞાનતામાં જ રહેશું. વૈદિક શાસ્ત્રો છે એની નિંદા કરે છે ક્યારેક કે આમાં આમ લખ્યું છે, આમાં આમ લખ્યું છે, પણ સમજવા આપણે એટલા કેપેબલ હોતા નથી કે આપણે આગળ કોઈ ગુરુ હોતા નથી એટલે આપણે કાંઈ પણ મન ફાવે એમ આપણે કહાનીઓ બનાવીએ છીએ. એટલા માટે ગુરુ જરૂરી છે. આ બધા નામ અપરાધ છે અને આ નામ અપરાધથી આપણે હંમેશા બચવું જોઈએ. જેમ આપણે સારા કર્મ કરીએ એમાં આપણાથી આવા નામ અપરાધ થાય તો આપણને પતન તરફ લઈ જાય છે. એટલે આપણે આનાથી પોતાને હંમેશા બચવું જોઈએ. એક 2 મિનિટ હું લઈશ, તમારી વધારે નહીં લઉં. 2 મિનિટમાં આપણે ફટાફટ શેર કરી લઈએ.
અમુક પોઈન્ટ છે જે આપણે સમજવા ખૂબ જરૂરી છે. એમ તો ચર્ચા ઘણી બધી કરવી હતી મારે તમારી સાથે, પણ એટલો સમય નથી આપણી પાસે, સમયનો અભાવ છે, બધાને ક્લાસમાં જવો છે. 2 મિનિટ આપો, 2 મિનિટમાં આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ કે આપણે શું કરવું છે હવે આજથી આપણે હવે પોતા માટે અમુક નિયમો બનાવવા જરૂરી છે કે જપને પ્રાયોરિટી આપવાની. જપને પ્રાયોરિટી એટલે શું કે ખાલી 16 માળા કરવાની તો ફટાફટ 16 માળા પૂરી કરીશ એમ નહીં. પ્રોપરલી, કોન્સ્ટન્ટલી, સ્લોલી ભગવાનમાં ચિત્ત રાખીને, ભગવાનમાં ધ્યાન કરીને અને પછી આપણે માળા કરવાનું ચાલુ કરવાનું છે. ભલે થોડો વધારે સમય લાગે, આપણે ભક્તિ માટે જ આપવાનો છે ને, તો ભલે વધારે સમય લાગે. આમે 8 કલાકના 3 તબક્કા આપણે કરેલા છે. 8 કલાક ભૌતિક માટે, 8 કલાક સુવા માટે અને 8 કલાક ભગવાન માટે. તો 8 કલાકનો ઉપયોગ આપણે આવી રીતે કરી શકીએ છીએ. રોજ ઓછામાં ઓછું અડધો કલાક, 45 મિનિટ્સ, 1 કલાક કોઈ પણ શાસ્ત્ર આપણું, ભગવદ્ ગીતા, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ, શિલા પ્રભુપાદજીની અલગ અલગ જે આપણને જ્ઞાનની પુસ્તકો આપેલી છે, બધી કોઈ પણ પુસ્તક તમે લઈ શકો છો. શિલા પ્રભુપાદજીના લેક્ચર્સ છે, લેક્ચર્સ સાંભળો. આપણા ગુરુ મહારાજના લેક્ચર્સ છે એ સાંભળો. હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીના લેક્ચર્સ છે એ સાંભળો. આપણા ગુજરાતી લેંગ્વેજના જે લીડર્સ છે, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી થયા, હિઝ ગ્રેસ જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી થયા, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી થયા, આ લોકોએ જે ક્લાસ લીધા છે ને, આ ક્લાસને સતત સાંભળવા જોઈએ, રોજ ડેલી બેઝ પર. એવું નહીં કે આજે બંધ કર્યું, રોજ. એવું નહીં કે જે ક્લાસ ચાલુ છે એમાં પણ હાજરી આપવાની છે, એના વ્યતિરિક્ત આપણે સાંભળવું જરૂરી છે. ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસ આપણને બનાવી આપ્યા છે, આપણે એનો ઉપયોગ જ નથી કરતા, આપણને એનું સિરિયસનેસ જ નથી. શું કામ આપ્યા છે ભક્તિ વૃક્ષના? કારણ કે ભક્તો સાથે રોજ ચર્ચા થાય, એ લોકો સાથે ભગવાન વિશે વાતો થાય. આનાથી શુદ્ધિકરણ થશે આપણું. ક્યાં આપણી ભૂલ થાય છે, શું થાય છે, એકબીજા સાથે ગુણો શેર કરો કે મારાથી આવી ભૂલ થઈ ગઈ, મારાથી આવી ભૂલ થઈ ગઈ, તો એમાં કંઈક આપણને માર્ગદર્શન મળે. રોજ એકબીજાને પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે આજે આપણે આમાંથી શું શીખ્યા, પ્રભુપાદજીનો લેક્ચર સાંભળ્યો એમાંથી શું શીખ્યા. આજે ફોર એક્ઝામ્પલ વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી કે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, એમના ક્લાસ સાંભળ્યા, એમાં શું સાંભળ્યું? હા, આ સાંભળ્યું. તો શું કામ કીધું, એની પાછળનું જે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટ સમજો કે શું કામ આખે છે પ્રભુજી, એની પાછળ શું કહેવા માંગે છે, આ સમજવાનું છે. ને એની ચર્ચા એ ભક્તિ વૃક્ષામાં કરવાની છે મળીને, પણ આપણે એનું સિરિયસનેસ કરતા નથી. આપણા જે અલગ અલગ ગુણો છે એ ગુણો ઉપર આપણે ધ્યાન દેવું જોઈએ. આજે 1લો મહિનો છે, એક એક્ઝામ્પલ દઉં છું કે કેવી રીતે આપણે ટ્રાય કરી શકીએ છીએ. 1 મહિનો છે, એમાં 4 ગુણ કોઈ પણ સિલેક્ટ કરી લો કે આ 4 ગુણ મારે આ મહિનામાં કોઈ પણ બેઝ પર કમ્પ્લીટ કરવા છે. જેમ આપણે હમણાં કીધું ને કે આપણે ધ્યેય ક્લિયર કરતા કે મારે આ વર્ષમાં આટલું પૂરું કરવું છે, એવી રીતે તમે ક્લિયર કરી લો કે ફોર એક્ઝામ્પલ સહનશીલતા છે, દયા છે, નમ્રતા છે, તો આ ભાવ મારી અંદર આ મહિનાની અંદર આવવું જ જોઈએ. એની માટેના તમામ પ્રયત્નો કરવા જરૂરી છે. ધીરે ધીરે કરીને નિંદા છે બીજા પ્રત્યેની, એ ઘટાડવાની છે. કારણ કે આપણને ખબર નથી ને સામેવાળો ભક્ત છે, વૈષ્ણવ છે, કેવું છે. ભલે એને કંઠી માળા ન ધારણ કરી હોય, પણ એ ભગવાનનો ભક્ત હોય તો શું કહેતા આવડે આપણને, બરાબર છે. આપણા પણ ઇસ્કોનના ઘણા બધા ડિવોટીસ છે જે લોકોએ દીક્ષા ગ્રહણ કરેલી છે. ક્યારેક બોલવામાં એવું થઈ જાય તો એ પણ નામ અપરાધમાં આવે છે. એટલે સિરિયસનેસ, ગંભીરતાથી આ બધી બાબતો સમજવી જરૂરી છે કે કોઈની નિંદા ન કરવી જોઈએ. આ આપણા આધ્યાત્મિક વિકાસને નુકસાન પહોંચાડે છે. બહુ મહત્વનું છે. ઘણા બધા લોકોને એવું થાય ને કે હું ભક્તિ કરું છું પણ મારું મન લાગતું નથી, તો વિચાર કરવાનો છે કે આપણે ભૂલ ક્યાં થાય છે. ક્યાંક આપણે કોઈકની નિંદા તો નથી કરી દીધી ને, કોઈ વૈષ્ણવ? તરત જઈને માફી માંગી લેવી જોઈએ. જેમ આપણે દુર્વાસા મુનિ અને અમરીશ મહારાજની કથા કરતા હોઈએ છીએ, એમાં પણ આ બધું આપણને જ્ઞાન મળે છે, એમાં પણ આપણે આ બધું શીખીએ છીએ. તો આ ફિક્સ કરવાનું છે કે આજ પછી હું કોઈ ભક્તની નિંદા નહીં કરું. કાંઈ પણ થઈ જાય, એ કેવો પણ હોય એનો પ્રશ્ન છે, પણ હું કોઈની નિંદા નહીં કરું. બીજું, રોજ આપણે ઘરના ફેમિલી સાથે બેસીને ભોજન પ્રસાદી લઈએ છીએ, તો અઠવાડિયામાં 1 દિવસ તો આપણને બધાને મળે છે. જેમ આજે સન્ડે છે તો રવિવાર હોય, મોસ્ટલી એવું હોય કે બધાને રજા હોય, 20 મિનિટ 15 મિનિટ કીર્તન કરો, એ લોકો સાથે બેસીને પ્રસાદી ગ્રહણ કરો. કોઈ શાસ્ત્ર ખોલો, બધા પાસે હવે ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ હશે જ, નહીં હોય તો એની વ્યવસ્થા કરી લ્યો. રોજ 1 અધ્યાય વાંચવાનો પ્રયત્ન કરો, નહીં તો સન્ડે ટુ સન્ડે 1 અધ્યાય વાંચો, એમાંથી પોઈન્ટ્સ કાઢો. તમે જે અહીંયા શીખો છો, જે કાંઈ ભણો છો એ શેર કરો ફેમિલી સાથે. આનાથી શું થશે? આપણી શુદ્ધિકરણ થશે. એ લોકોનું થાય એ પછીની વાત છે, પણ પહેલું શુદ્ધિકરણ આપણું થશે. તો આ રોજ આપણે કરવા જોઈએ. આ બધું કરવું આપણી માટે છે. ગુણો આપણે વિકસાવવાના છે, એ લોકોને પછી વિકસાવવાના છે. તો ભગવાન પ્રત્યેની કથા જ્યારે આપણે કરીએ તો ત્યારે આપણને ભગવાન પ્રત્યેનું કહીએ ને કે આકર્ષણ વધશે. અને આકર્ષણ વધશે તો આપણે ધીરે ધીરે એની સેવામાં લાગશું, અને સેવા કરશું તો આપણે અંદર ભક્તના જે ગુણો છે, જે વૈકુંઠમાં જવા માટે જે આપણને મહત્વના છે, એ ધીરે ધીરે આપણે અંદર વિકસશે. જ્યારે આપણે કહીએ ને કે વૈકુંઠમાં જવાની તૈયારી કરતા હોઈએ
તો એની માટે આપણા હૃદયને એટલું શુદ્ધ કરવું જરૂરી છે. એ શુદ્ધ કરવું કેવી રીતે ખબર પડે કે શુદ્ધ થયા કે નથી થયા? તો કે જયારે ગુસ્સાની જગ્યાએ એવું થાય ને કે ભાઈ ક્રોધ થાય અને કોઈનો બદલો લેવાની જગ્યાએ એવું થાય ને કે ભાઈ જવા દે, માફ કરી દીધું. ઈર્ષા થાય, આપણને કોઈ ઈર્ષા કરે આપણી, તો ઈર્ષાની જગ્યાએ આપણને આનંદ થાય ને, માફ કરી દીધું કે ભાઈ મારા કર્મો ક્લિયર થઈ રહ્યા છે. હા, અહંકારની જગ્યાએ જો નમ્રતા આવે, નિંદા કોઈ કરતું હોય, હા, તો એ નિંદાની જગ્યાએ જો આપણને ભગવાનનું નામ સ્મરણ થતું હોય તો આ સમજવું જરૂરી છે. ભૌતિક જગતની કથાઓ એટલે કે ભૌતિક જગતના સંસાધનોને સાંભળવાની જગ્યાએ આપણને કૃષ્ણની કથાઓ જો ગમવા માંડે તો સમજવાનું છે કે આપણું ચેતના છે, આપણી જે કહીએ ને કે ગુણો છે વિકસિત થઈ રહ્યા છે, ચેતના છે કૃષ્ણ તરફ જઈ રહી છે, શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. એટલે આપણે આ બધા પ્રશ્ન આપણને પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ મને ભૌતિક જગતના સંસાધનોમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે કે કૃષ્ણ કથામાં મને ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે? હા, મારા ભક્તિના કારણે મારા અંદર મારા જે ગુણો છે એમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું? રોજ પૂછવાનું છે, આ ક્વેશ્ચન કરવાના છે પોતાને કે કઈ પરિવર્તન થયું એમાં? જો આજે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે તમારી સામે ભગવાન પ્રગટ થાય અને ભગવાન ખાલી એટલું તમને પૂછે કે કેટલો પ્રેમ કરે છે તું મને, કેટલી મારી ભક્તિ કરે છે, શું જવાબ આપશો? આ પૂછવાનું છે રોજ. આ ક્વેશ્ચન્સ છે, હું ક્વેશ્ચન્સ આપી રહ્યો છું તમને કે રોજ આ પૂછવાનું છે. કે અચાનક એવું થાય ભગવાન પ્રગટ થાય અને ભગવાને તમને પૂછ્યું તું કેટલો પ્રેમ કરે છે મને, શું જવાબ આપશો તમે? હું ખાલી માળા કરું છું એમ, હું ખાલી રીડિંગ કરું છું, પ્રભુજીઓના ક્લાસ ભરું છું? નહીં. તો આ સમજવું જરૂરી છે કે આપણે જ્યાં સુધી ભગવાનના નજીક નહીં જઈએ ને, અંદરથી ભાવ નહીં આવે ને, ત્યાં સુધી આપણે વૈકુંઠમાં જઈ શકતા નથી. એટલે આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ જ કહેવાનું છે કે એવી કૃપા કરો અમારા ઉપર કે તમારી કથા અમે જ્યારે સાંભળીએ ત્યારે અમને સાચો અનુરાગ થાય અને અમારા હૃદયની અંદર અહંકારની ભાવના છે, ઈર્ષાની ભાવના છે, ક્રોધની અથવા તો નામ અપરાધની જે કાંઈ પણ ભાવના છે એ બધી દૂર થાય અને અમારું જે જીવન છે, જીવનની અંદર જે ભક્તના જે ગુણો છે, જે વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કરવા માટે મહત્વના છે, એ અમારા અંદર વિકસે અને શુદ્ધ ભક્તિ અમને પ્રાપ્ત થાય એવી આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો હતો એ માટે હું તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. થોડો વધારે સમય લીધો એ માટે ક્ષમા પ્રાર્થી છું. આજના ચાપ્ટરમાં આપણે ભણતા સમયે, સમજતા સમયે જો થોડી પણ કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને જાગૃત થઈ હોય તો એનું શ્રેય તમે મારા શિક્ષા ગુરુ, દીક્ષા ગુરુને આપશો અને સમજાવતા વખતે જો કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમાને પ્રાર્થી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ की जय, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे હરે कृष्ण.